out. You draw a triangle first, then do the flow going down. The first one, yes, that's it. So that now look at this and try it on. See, the pitch is already there. There, yeah? Right. Now, in, out, in, out. Try the second one. Right? And same as this. See, they connect one. They Madhuri, you can try. Putting. This is the general pattern of that. Other make it a little elaborate pattern. To be more rigid, not Right. like In the corner. it's not meant to be like a painting as such. It's meant to be, like really structured and stuff like that. So with this, if you're doing like yellow, you have to do the entire thing yellow. You can't go in there and think you're doing blending stuff. Draw it and then put it, or you just put it on? I just put it on. I don't draw it. Because usually like I put it on and I realize that it's too big or it's, like it doesn't affect me too much. Okay, you cut it out, right? See, that's what I mean. You've got to stick to the lines. And then if you're இது அரிசி மாவு அரிசி மாவு கோதம்பு மாவு This swastik design. The last one on the first sheet. Okay? You need one. The swastik mailayum, the top one and the bottom one. Side one. Take it. yeah. This one. Then do the side one. Goes round here. Point it must come back. Come back here. Go right round here. Right. Now you start the same thing here. Same. To get used to the flow of the line, you can try it out with the meter. Self-raising, I like plain flour, yes. 65-30, அது ஒண்ணுமில்ல. Plain flour, நல்லா தண்ணியில mix பண்ணோம். Right? It should be a very easy flow wherever. No bumps and no clots இருக்கக்கூடாது. Okay? Right. இப்போ என்ன செய்யணும்? You have to take a piece of cotton. Soak it into the water. The மாவுல நனைச்சு, right? So the cotton piece is soaked in மாவு. But when you go on squeezing the cotton, that gives you a flow without a break. இல்லைன்னா over time, each time you touch and put, the column is gone. So you keep on squeezing the finger and can drag it as long as you want. See, keep squeezing the cotton piece which is in your finger till it gets squeezed out fully. You'll have the floor of the mouth coming out. Right? You do it with the maavu. Maavu needs lot of practice. Adukku you need the thumb and the first finger. You have a way of twisting it. And the twist la irukkiradhu the flow of the maavu. Break panni, you have touches everywhere. Flow of twisting. It's very hard. This is easy. Try out with this, then try the maavu. மேல போடலாம். You can put manjal podi over it, so you have the dots, every other dots, red color, yellow color, red color, yellow color, outline in white. Adha unoda taste ku edha mari you can be creative on your own, start doing. சரியா? Now try that. Please take it right down. Go right round. Auntie, Go right round. could you show me how to do this? புள்ளி இல்லாமலே போட தெரியுமாண்டா? Do the pull thing on the side. Right round. Right round. அதுக்குள்ளால அந்த liquid should follow. Use for thumb, second finger, third finger, and the liquid follows through the tallest finger, third or fourth. அதுக்குள்ளால வேணும். Liquid will keep flowing down. Not in my case. Not in my case. இந்த நகம் வளரவே வளராது. You won't have nail growing on this finger. I do.
I'm using my fourth, right? Squeeze. Oh, excellent. My cloth was touching the floor. No, cloth must not touch. I told you between 3 fingers, thumbala squeeze panni. Through the 4th finger, the flow comes up. But actually, your 4th finger only is touching the ground. Oh, the 4th finger that is the liquid. And the syrup. பாலை கட்டுதலோட பண்றது. I'm sure you did. சரிங்க. இப்போ செய்ய தெரியுமா? இது குழந்தைவேலோ சொல்லுங்க. அது பிடிச்சது சொல்லி கொடுத்தாச்சு. இதையும் ஒருக்கா பிடிச்சா பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க. ரைட். இது எப்படி பூவை இப்படி வைக்கிறாங்க. இந்த விட்டு மைட்டா இருக்கும். ஒரு சுத்து இந்த நடைப்படி எடுத்து விட கண்டமான இன்னொரு செய்யணும். இப்படி இதை இப்படி சுற்றி கொண்டு வாங்க. சுற்றி வந்து கீழே எடுத்து இப்படி கீழால எல்லா பூக்கும் கீழால வேற வேணும். எல்லா 2 பூக்குள்ளால வேற வேணும். சுற்றி வந்து இப்படி வந்து சண்டை பண்ண இது எப்படி பிடிக்கிறது. இது எப்பவும் முறுக்கமாக இருக்கணும். இந்த பெரிய விரலும் இந்த விரலாலும் இந்த பூ நேரம் முறுக்கமாக இருக்கும். இப்படி சுத்துறது சுத்தி போட்டு கீழால எல்லாத்துக்கும் கீழாலே இப்படி இல்லை அவங்க கீழால எல்லாத்தையும் இப்படி சண்டை பண்ண அடுத்த பூ இது இப்படி இப்பவும் இப்படிதான் வைக்கும். வச்சுட்டு இதை எப்படி சுத்தி பண்ணுவாங்க. இல்லை அங்க போவாண்டா இங்க கீழே இந்த விரல் கீழால விரலாம் இந்த விரலுக்கு சரி. இப்படி பின்னு படம் அது பின்னு படம் இல்லைன்னா மாலை விழுந்து. வெரி குட் ஒரு நாள்ல நம்ம பழகிட்டீங்க. நான் அது பிடிச்சிட்டேன். நீ தான் இதை இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி சுற்றி எல்லாத்துக்கும் பின்னால வருது வந்து இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி என்னோட அந்த தண்டு செய்யறேன். இப்படி ஒரு நாள் செய்யல. அப்ப இன்னொரு இடத்துல ஆக்களை காட்டி கொடுப்பீங்க. வசதியா இருக்கா? இதை மட்டும் கீழால கொண்டாந்து இந்த தண்டை இப்படி பட்டுது. இப்படி இதை எடுத்து நான் வைக்கிறேன். சரியா இதை இப்படி தண்டு வச்சுட்டு இதை இப்படி சுத்தவா. ஓ கீழால அப்படி சுத்தி கொண்டு வந்து இந்த இதை எப்படி எடுத்து விடுங்கோ. இது ரெண்டும் இந்த விரல் இந்த பெரிய விரல் இந்த விரல் சுட்டி விரல் அப்படின்னு பிடிச்சு கொண்டா சரி. இது ரெண்டும் டைட்டா கொஞ்சம் வேறங்கப்பா. இது சரியா இப்படி வச்சுட்டு சுத்திக்கணும். இல்லை அங்கே கீழால அதுக்கு கீழாலே வாங்க. அப்படி வந்து இப்போ நீங்கள் இதுக்குள்ளால எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு பூவோட வெளிக்குள்ளால போனீங்கன்னா பூவுக்குள்ளாலே சரியா அப்படி இறுக்கமா இருக்கணும். இது இஞ்சாலே எப்பவும் நிற்கணும். இப்படி சொன்னது இது இங்கால விட சொல்லணும். அங்கே மேலுக்கு தேவையில்லை. எப்படி இருக்கணும் அது இப்படி சைட்டு நீங்கள் இப்போ இதை நேர வச்சுக்கொண்டு விரலை நேர வச்சுக்கொண்டு சரி. இனி வைங்க. இனி இந்த பூவை அப்படி வைங்க.
சரியா சுற்றி இது இந்த பூவை எல்லாத்தையும் கீழால சுற்றி கொள்வாங்க வந்து இனி இந்த விரலை விட்டு இந்த பூவை லூஸ் ஆக்கி பூவை விரலை விட்டு இதை இந்த நேரம் மேலே விடுங்க என்ன செய்யுது நூல் எங்க விட அது இப்படியே விடுங்க படம் கட்டுறோம் அப்போ இதில் பாருங்க இதில் ஒரு காணாமல் சுற்றி இதை வச்சு ஒரு ரவுண்ட் சுற்றி அடுத்து இதில் இதுக்குள்ளே பேப்பர் ஒரு 2 அங்குல அகலத்தில் நீளமாக வெட்டிட்டு பிறகு ஒரு 3 அங்குலம் நீளமாக சின்ன வெட்டி சுருக்கிட்டு ஒரு கட் யூஸ் பண்ணி சொல்லிடுறாங்க அந்த நேச்சுரல் பூவாக இருந்தாலும் சரி இதாக இருந்தாலும் சுக்கு மேலே தான் நூலை வைக்கணும் நூலை வச்சு ஒரு காய் சுற்றுறோம் சுற்றிட்டு இறுக்கி பிடிச்சி கொள்ளணும் மிச்சம் மேலே போகிற நூல் மேல் பகுதியில் போடுவோம் அந்த நூலில் நாங்கள் ஒரு நூல் போடுறோம் வட்டம் ஒன்று உண்டாக்குறோம் அதுக்குள்ள இந்த இடக்கை பக்கத்தில் இருக்கிறது உள்ளுக்கு விட்டு இழுத்து விட்டா கட்டில இருக்கும் அடுத்த பூவையும் எடுத்து பூ கீழே வர நூல் வேணும் ஒரு சுற்றிட்டு நாங்கள் ஒரு வட்டம் போடுறோம் லூப் போடுறோம் அந்த லூப்புக்குள்ள இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இடப்பக்கத்து கையில் இருக்கிறது 8 அங்கங்கள் என்றதான் அது இந்த கருத்து அட்டண்டா 8 அஷ்டாங்கம்ண்டா 8 அங்கங்கள் என்றதான் கருத்து அந்த 8 அங்கங்களும் என்னென்னா ஒன்று சிர சேர்த்து அதில் தலையென்று போட்டிருக்கணும் சில புத்தகங்களில் சிரசென்று போட்டிருக்கும் சிலத்தில் தலையென்று போட்டிருக்கும் தலை தான் பாதிக்கப்படுற சொல்ல அநேகமாக ஆர்வனா அவளுக்கு இல்லாது அது இந்த இடம் இந்த நெத்தியின் மேல் மற்றது மோவாய் அது இந்த சின் நாடி மற்றது 2 செவி அப்போ இதில் 4 அங்கங்கள் வந்துடுது அடுத்தது புயங்கள் என்று சொல்கிறது இந்த தோல் மூக்குகள் மற்றது கை 2 இந்த 8 உறுப்புகள் அப்போ இதில் 2 இதில் 2 4 இங்கே 2 6 7 8 இந்த 8 உறுப்புகளும் நிலத்தில் பட வணங்கணும்னு சொல்லி அந்த ஒழுங்கு அப்படி வணங்கணுமென்ற ஒரு ஒழுங்கு ஏன் ஏற்பட்டது என்றதெல்லாம் அது அதோட ஒட்டிய விஷயங்கள் இப்போ எங்களுக்கு இந்த வணக்கம் இப்படித்தான் செய்ய வேணும் என்ற ஒரு கோட்பாடுங்கள்கிட்ட இருக்கு இப்போ அந்த வணக்கத்தை இப்படித்தான் செய்கிறன்ற அந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் அந்த வணக்கத்தை நாங்கள் கோயிலில் போய் செய்கிறோம் கோயிலில் போய் செய்கிற போது கோயிலில் கிழக்கு வாசல் கோயிலாக இருந்தால் நாங்கள் வடக்கை பார்த்து நிற்க வேணும் வடக்குங்கிற முகம் பார்க்க நிற்க வேணும் வாசல் கிழக்கு வாசலாக இருந்தால் வலது பக்கம் வாசல் கிழக்கு வாசலாக இருந்தால் நீங்கள் அப்புறம் எடிட் பண்ண வேணும் நான் சும்மா சொல்கிறது கிழக்கு வாசல் நாங்கள் இப்போ கிழக்கு வாசல் கோயிலில் வடக்கை பார்த்துக்கணும் எங்களோட முகம் வடக்கே மேற்கு வாசல் கோயிலாக இருந்தால் கோயில் சிலர்கள் மேற்கு வாசல் கோயில்களாக இருக்கும் அப்போ மேற்கு வாசல் கோயிலாக இருந்தாலும் திரும்ப உங்களோட முகம் வடக்கே இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் கிழக்கு வாசல் கோயிலில் போய் நிற்கிற புறம் கோயிலுன்ற வலப்பக்கமாக மூலஸ்தானத்தோட வலப்பக்கமாக மேற்கு வாசல் கோயிலாக இருந்தால் நாங்கள் போய் நிற்கிறது கிழக்கு அதுகளெல்லாம் அவங்க நாங்கள் போய் எது கிழக்கு வடக்குன்றதை பிடிக்கணும்னா தெரிய அவ்வளோ அந்த நிற்கிறதுக்காக நேரத்துக்காக குறைய அந்த தீவிரத்தை வைக்கிற போதும் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து எந்த பக்கம் வந்து திரும்பி இப்படி நான் இப்போ நாங்கள் போய் இந்த பார்த்து பண்ணிக்கிறேன் கும்பிட்ற போது நாங்கள் அந்த கையை இங்கேயும் போட்டு அந்த மாறு கை செய்ததுக்காக வலக்கை கீழே போய் இடக்கை மேலே வர போது எங்கட நாங்கள் இப்படி திரும்பினா இந்த தோல் மூக்கு இந்த காதும் நிலத்தில் போடுவோம் அதே மாதிரி மற்ற பக்கம் செய்கிற போது நாங்கள் இப்படி திரும்புகிறோம் இப்போ இந்த தோல் மூட்டும் இந்த காதும் நிலத்தில் அந்த காதும் தோல் மூட்டும் நிலத்தில் படுகிறதுக்காக நாங்கள் அந்த மாறுகை பழக்கத்தினால சில பேருக்கு மாறுகை முழுசாக செய்யணும் இப்படி செய்கிறாங்க இல்லைன்னா அந்த திருப்பனந்தலாதீனர் முதல்வர் அவரெல்லாம் அப்படியே செய்து காட்டுவார் முழுமையாகவே முழு கையையும் அப்படி நீட்டி இங்கே இந்த கை 2ஐயும் நீட்டி கையை மேலே கையை வச்சு வணங்கி எல்லாம் செய்யணும் ஆனால் அந்த கோட்பாட்டின்படி இந்த 8 உறுப்பும் தான் இந்த 8 உறுப்பும் பட வேணும் அப்போ அந்த தோல் மூட்டு சரியாக பொருந்தி படுறதுக்கான தான் அந்த மாறுகை செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன்
எட்டு ரூபாண்டே டிசைட் பண்ணேன். 8 ரூபாண்டா അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് என்ன? அட்டாங்க நமஸ்காரம் நாங்கள் படுத்து விழுந்து கும்பிடுற போது முழுமையாக நாங்கள் இறைவனிட்ட சரணாகதி அடைகிறோம்ன்ற அந்த கோட்பாட்டில் தான் நான் அமைஞ்சிருக்கு. அப்போ நாங்கள் போய் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து வணங்குறோம். உணர்வு நெஞ்சில் இருக்கிற உணர்வு இறைவனுடைய திருவடி உணர்வு நெஞ்சில் இருந்தால் நாங்கள் இறைவனுடைய திருவடியை பற்றுக்கோடாக கொண்டு வணங்கினால் எங்களுடைய சிந்தை இறைவனிடத்தில் இருந்தால் அந்த நாங்கள் அந்த வணக்கத்தை செலுத்துகிற போது ஒன்று நாங்கள் அந்த எங்களோட பாவனை முழுக்க இறைவனிடத்தில் அந்த நேரத்தில் இருக்கும். அப்படி என்றால் நாங்கள் வணங்குற போது சித்தம் அங்கே இருக்கிறபடியா மனம் அங்கே இருக்கிறபடியா நாங்கள் அந்த நேரத்தில் மிதமிஞ்சின உணர்வினால சில பேர் திருவடி அங்கே தன்னுடைய முகத்துக்கு முன்னாலே இருக்கிறதா நினச்சி அதை முத்தம் விடுறதோ அல்லாட்டி அதை கட்டிப்பிடிச்சுட்டு மாதிரி உணர்வோட அதில் படுத்திருக்கிறதோ அதெல்லாம் செய்வேன். அதை அப்படியே அது பிரேம பக்தின்னு சொல்கிறோம். அந்த பிரேமை வந்து அந்த நிலை வேறு. ஆனால் இந்த 8 உறுப்பும் இறைவனை நாங்கள் சரணாகதி அடைகிறோம் என்றதுக்காக வந்து விழுந்து அதுதான் வந்து பெண்களுக்கு பஞ்சாங்க நமஸ்காரம். அவைகளுக்கு பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் துக்கும் கோட்பாடு இதுதான். அவைகளுக்கு அந்த விழுந்து கும்பிட முடியாதங்களை போல அதுக்காகத்தான் அவைகளுக்கு அந்த பஞ்சாங்க நமஸ்காரம்னு நான் நினைக்கிறேன். அது மாதிரி அந்த கையை தலைக்கு மேலே குடிச்சு கும்பிட்ற இல்லை அவையல். என்ன பஞ்சாங்க நமஸ்காரத்தில் அது இல்லை, அஷ்டாங்க நமஸ்காரத்தில் தான் அதுவும் செய்யறது. சரி இதை நான் சரி சரி இனியது கையை மாறி அந்த தோளம் அந்த காது அந்த கையை மேலே திருப்பி தலையை முட்டு நீங்களும் வைக்க இது normally ladies marry now we don't need stretch out. Now have a leg your knees now. Normally ladies will go on the we don't go on the knee. I do nothing. Check. Take your chin. அந்த கையை அந்த தோணி இனிமேல் மாறி அந்த கையை அந்த கையை மேலே எடுத்துட்டு தலையை இந்த வேலை மட்டும் ஏன்னா இந்த தோல் அங்கே இந்த கையை இந்த சைடு இந்த கீழே போகிற காய் அந்த பக்கம் Just open this one and leave it like this and stapler it. My stapler pin finished, Vasan go home and get it. Okay? Back. And you bend this one also have to be bent back side. Open it. This one have to bend by back side. Yes. That's it. Good. Beautiful. Step. Yeah. Now stapler. Then when you stapler that one, go to the next one. That's all. Okay. இதை நாங்கள் கும்பம் என்று சொல்கிறோம். இதை சொல்வது நரகுடம் என்று சொல்லி நரகுடம் வைக்கிறது
வரவேற்கிறதுக்காக என்று சொல்லித்தான் நிறகுடம் வைக்கிறது. இதே கோயிலில் வச்சு கோயில் பூசைகளுக்காக செய்கிறப்போ அதை கும்பம் என்ற பெயரோடு வரும். நிறகுடம் முதல் இதை வைக்க விளங்கப்படுத்தின காரணம் என்னென்றால் இந்த வீட்டில் ஏதோ ஒரு விசேஷம், அதாவது நன்மையோ தீமையோ ஏதோ நடக்குது என்றால் அதை முன்னுக்கு வழியாக தெரியப்படுத்துறதுக்காக ஆட்களுக்கு நிறகுடம் வைக்கிறன்ற ஒரு சிஸ்டம் வந்தது. அந்த சிஸ்டத்தில் குடம் ஒன்று எடுத்து அதுக்குள்ளே நிறைய தண்ணி எடுத்து ஃபுல்லாக இருக்க வேணும். அந்த தண்ணியின் அளவை வச்சு தான் அந்த குடத்துக்கே நிறகுடம் என்று பேர் வந்தது. தண்ணியை நிறைய எடுத்து அதுக்கு வாழை இலையில் தலை வாழை இலையில் வைக்கணும். தலை வாழை இலையில் வைக்கிறப்போ வாழையின் தலை பக்கம் எப்போவுமே கிழக்கு திசையை பார்த்தபடி இருக்கணும். காரணம் கிழக்கே இருந்து சூரியன் உதைக்கிறதால நல்ல காரியம் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிழக்க துவங்குறன்ற நம்பிக்கை இருக்கிறதால கிழக்கு பக்கம் வாழையில் இருக்கணும். ஆக மேற்கு பக்கம் பார்க்குற வீட்டு வாசலாக இருந்தால் மட்டும் அந்த வீட்டில் வடக்கு பக்கம் நோக்கி வாழையில் வைக்கலாம். மற்ற இடமெல்லாம் கிழக்கு பக்கமே வாழையில் வைக்கிறது. வாழையில் வச்சு அதில் அரிசி பதிலாக இங்கே நெல் எடுக்காத்துல நெல் அரிசி போடுறோம். நெல் தான் போடுறது, நெல் தான் பூரணமானதும் நிறைவுள்ளதும் என்று சொல்லி நெல்லில் இருந்து தான் எல்லாம் போடுறோன்னு சொல்லி நெல்லி ஆரம்பமாக போட்டு அந்த நெல்லுக்கு மேலே குடத்தில் தண்ணி எடுத்து வைக்க குடம் ஆடாத அளவுக்கு நெல் தாங்குற அளவுக்கு நிறைய நெல் போட்டு அதுக்கு மேலே தண்ணியை வச்சு மாவில் 7, 5, 7 என்று சொல்லி 5லேருந்து ஆரம்பமாகி வர்ற ஒற்றை நம்பரில் மாவில் வைத்து தேங்காய் முடியுள்ள தேங்காயாக எடுத்து அந்த தேங்காய்க்கு வாசல் முன்பக்கம் எந்த பக்கமோ அந்த பக்கத்துக்கு விபூதி சந்தனம் குங்குமம் எல்லாம் வச்சு முடிக்கு மேலே பூ வச்சு அவ்வளவு செய்து முடிய அது நிறகுடமாக வருது. அதுக்கு பக்கத்தில் வர்ற எந்த இடையூறும் இல்லாமல் நடக்கிற காரியம் வீட்டில் நடக்கிற காரியம் ஒழுங்காக நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதுக்காக பிள்ளையாரை வைக்கிறது. பிள்ளையார் சாணத்திலே அல்லது மஞ்சளில் செய்கிறது. எக்ஸ்கியூஸ்மியா எல்லாம் தண்ணி விட்டு நிறகுடமாக ஃபுல்லாக வச்ச அப்புறம் அதுக்கு முன்னுக்கு பிள்ளையார சாணத்திலே அல்லது மஞ்சளில் செய்து பிள்ளையார் வச்சு சாணமும் மஞ்சளும் பழைய காலத்தில் கிருமி நாசினியாக பாவிக்கப்பட்டதால் பிள்ளையார் அதில் செய்கிறதே அவைகள் அந்த சிஸ்டமாக கொண்டு வந்தவை. அது உண்மையிலேயே ஒரு கிருமி நாசினி என்ற இடத்துல தான் இது வைக்கப்படுது. அதுக்கு முன்னுக்கு வெத்திலையும் ஒரு கிருமி நாசினியாக பாவிக்கப்படுறது. அந்த வெத்திலை தாம்பூலம் என்று சொல்கிறது. அந்த வெத்திலை போடுறதால வாய் வழியால் உங்களுக்கு உங்களில் இருந்து தொற்றக்கூடிய தொற்று நோய்களை தடுக்கலாம் என்று சொல்லி, அதாவது கூட்டமாக கூடுற இடத்துல எங்களில் உடம்பில் இருக்கிற தொற்று நோய்கள் வாயால் மூக்கால் பரவக்கூடிய தொற்று நோய்களுக்கு நாங்கள் ஆக்களாக இருந்தால் வெத்திலை போட்டிருந்தால் அந்த தடுப்பு தன்மையை அதை கொஞ்சம் பரவுற தன்மையை குறைக்கலாம்ன்றதுக்காக வெத்திலையை வச்சது. விபூதி சந்தனம் பேசிக்காக கொண்டு வந்து வச்சவை. வழக்கமாக விபூதி வைக்கிற சிஸ்டம் ஆரம்பத்தில் இருக்கையில், ஏனென்றால் விபூதியை மங்கள பொருளாக பாவிக்கிற இல்லை, சந்தனம் வந்தால் மங்கள பொருளாக பாவிச்சவை. இதோட கற்கண்டும் வைக்கிற ஒரு பழக்கம் இப்போ இருக்குது. கற்கண்டு வைக்கிறதே காரணம் வாய்க்குள்ளே இனிமையாக இருந்தால் அங்கே போகிற இடத்துல நல்ல வார்த்தையில் பேசுகிறதுக்கு அது ஒரு தூண்டுகோலாக அமையுமென்ற ஒரு நம்பிக்கையிலே அப்படி ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தது. இவ்வளவும் வச்சு நிறகுடத்தை ஆரம்பப்படுத்தி அதுக்கு பிறகு அதுக்கு குத்து விளக்கு ஏற்றுறது. 2 பக்கமும் குத்து விளக்கு வைக்கிறவ. ஒரு குத்து விளக்கு அபரக்கிரி என்று சொல்கிற மரண வீட்டுக்கு மட்டும்தான் ஒரு குத்து விளக்கு பாவிக்கிறேன். மற்ற இடங்கள் எல்லாத்துக்கும் சோடியாவே பாவிக்கிறவ. அதே 2 குத்து விளக்கு வைத்து அதில் 5 திரியோ 7 திரியோ ஏற்றுறது. 3 திரி ஏற்றினால் அது அபரக்கிரியைக்காக பாவிக்கப்படுறதுன்னு சொல்கிறது. அது மாதிரி நிறவுடம் வைக்கிற போது மாவில் 3 மாவில் வச்சுருந்தால் அந்த ஊரில் அபரக்கிரியை நடக்கிறது என்றது வழியிலேருந்து பார்க்குறவைக்கு தெரியும். தண்ணீர் என்று சொல்கிறது ரோஸ் வாட்டர். அதை இதுக்குள்ளே விட்டு வச்சு வெறவைக்கு தெளிக்கிறது. இந்த ஆக்கள் கூடியிருக்கிற இடத்துல நறுமணம் இருக்கிறதால ஜனங்களுக்கு கூட நேரம் அங்கே இருக்க பழகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஒவ்வொருத்தட்ட வித்தியாசமான மனங்களால் மற்றவைக்கு அலர்ஜியாக இருக்கலாம்ன்றதால வச்சு விளையாட்டு சேர்த்து வைக்கிறது நிறவுடம் என்று சொல்கிறது. இதோட நாங்கள் தோரணம் கட்டுறதும் காட்டி கொடுக்குறோம் பிள்ளைகளுக்கு. தோரணம் மாவில் 2 வகையாக இருக்குது. தோரணம் மாவில் கட்டுறதுல தோரணம் 5, 7, 5ல இருந்து துவங்கி வர்ற ஒட்டியாக கட்டுற எல்லாம் மங்களகாரியத்துக்கு என்று சொல்லியும், 3ஆக கட்டினால் அது அபரக்கிரியலுக்கு என்று சொல்லியும் சொல்கிறார்கள். மற்றது மாவில் கட்டும் போதும்
மாவிலை முன்பக்கமாக வளைத்து வந்து இலையில குத்தி இருந்தால் அதை வரவேற்கிறதை குறிக்கிறது என்று சொல்லியும், மாவிலை பின்பக்கமாக வளைத்து குத்தி இருந்தால் அது அவரக்கிரியைக்கு குறிக்கிறது என்று சொல்லியும் சொல்லுவார். பிள்ளையார் வைக்கிறப்போ பிள்ளையாருக்கு மிகவும் பிடித்தமானது என்று சொல்லி அருகு வைக்கிறது ஒரு பழக்கம் வச்சிருக்கணும். அருகு உண்மையிலே அது ஒரு இனிமேல் இல்லை என்ற திறமான கிருமி நாசினி. இன்றைய உலகில் அது பாவிக்கப்படாட்டியும் சீனர்களும் தமிழ் ஆயுர்வேத வைத்தியர்களும் இன்று வரையில் அருகை பாவிச்சு கொள்கிறார்கள். நாங்களும் இந்த அருகு முளைச்சிருக்கிற இடத்துல போய் பார்த்தோம்னா மற்ற புல்லுகளில் படுற மாதிரி அழுக்கோ ஊத்தியலோ இந்த புல்லில் நினைக்கிற இல்லை. ஏதாவது பகல் மத்தியானத்துக்கு பிறகு அந்த புல்லில் ஊத்த இருந்தால் அடுத்த நாள் காலமாக சூரிய உதயத்தில் பார்க்குற போது அந்த புல்லில் இருக்கிற அழுக்கு மட்டும் கீழே இறங்கி இருக்கும், மற்ற புல்லில் இருக்கிற அழுக்கள் அப்படியே இருக்கும். அவ்வளவு தூய்மையான விஷயம். அப்படியான அந்த மூலிகை 21 வகையான மூலிகைகள் பிள்ளையாருக்கு பாவிக்கிறவ 21 மூலிகைகள். அதில் அருகுதான் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிறன்றதால அருகே எடுத்து அந்த பிள்ளையாருக்கு நாங்கள் வைக்கிறோன்னு சொல்லி பாவிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் என்று வரையில். இது வந்து நல்ல காரியங்களுக்காக கூடாத திட்டமிட்டு